اور لگاتار آپ آن لائن مشاعرے کروا اور نئے شعراء کو اس کے علاوہ جو مستند شعراء ہیں ان کو بھی آپ اپنے گروپ میں انوائٹ کرتے ہیں اور لگاتار آنتک محنت کر رہے ہیں اس طرف، اور خاص طور پہ شاعرات کی شاعری کو بھی منظرعام پہ لانے کی بھرپور کوشش ہے آپ کی. تو جابر علی قسیم صاحب کو بہت مبارکباد. آج کے مشاعرے میں، شاعرات کے مشاعرے میں مقدس سے غوثیت فیض صاحبہ شامل، لائبریری سے تارا اقبال صاحبہ اور سبیہ صدف صاحبہ بھوپال سے ہیں. اس کے علاوہ ہماری صدر جو ہے آج ڈاکٹر نگار رمضانہ، ان کا تعلق بھی کولکتہ سے ہے، اور میں نظام کے فرائض انجام دے رہی ہوں فوج افریقہ، میرا تعلق بھی کولکتہ سے جیسے کہ بتاتے ہوں. تو میں تاخیر میں میں غوثیت فیض صاحب کا ایک مختصر تعارف پیش کر کے ان کو آواز دوں گی. ان کا تعلق بھی کولکتہ سے ہے، انہوں نے جسٹ گریجویشن پاس کیا ہے اور اس کے بعد شاعری کی طرف اپنا رجحان ان کا ہوا. ہم نے طرف 1-2 سال ہوئے شاعری شروع کرتے ہوئے، کیونکہ بہت نامود ہے ماشاء اللہ، ان کے کافی اچھے اشعار سامنے آئے، حصوں میں سننے کا موقع ملا مجھے، تو کافی میں متاثر ہوئی ان کے اشعار سے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ ایک اچھا اپنی پہچان، اپنا نام بنے گی. ان کے لیے بہت بہت دعائیں. تو غوث سعید صاحبہ کو میں ایک شعر سے آواز دوں گی کہ وہ محبت سے دیکھتا کیوں مجھے، وہ محبت سے دیکھتا کیوں مجھے، یہ عنایت تھی ہر کسی کی اوپر. جی غوث سعید صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی بہت بہت شکریہ فوزی عافیہ، آپ کو آپ ہی بول سکتے ہیں اگر اجازت ہو تو. بالکل، صدر صاحبہ کی اجازت لے کر آپ بالکل اپنا کلام پڑھیں. جی صدر صاحبہ کی اجازت ہے. غوثیہ صاحب آپ کا جی ویڈیو بند نگارہ ہے. پہ آواز آئے. جی ہم ویڈیو اپنا آن کر رہے ہیں. جی یہ سیلفی موڈ میں کرو. اوکے. بیک گراؤنڈ سامنے کا آ رہا ہے نا. آپشن نہیں آ رہا سیلفی موڈ کا. اور ایک خیال نہیں رکھیں، آپشن نہیں آ رہا سیلفی موڈ کا. ایسا کرو پہلے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کرو، کیمرہ میں سیلفی موڈ کرو، اس کے بعد زوم پہ آؤ. میں نے تو اس پہ آن کر رکھا ہے. سیلفی میں اچھا اوپر دیکھو، رائٹ لیفٹ کی طرف کیمرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ کلک کر کے دیکھو اسکرین پہ. ہاں آپ کیمرہ آن ہو چکا ہے، آپ کا کیمرہ سیٹ کیجئے گا. اس کو جی اب آ رہا ہے. اوپر دیکھو جہاں ریکارڈنگ جی لکھا ہوا ہے آگے نا. ماشاء اللہ. جی شکریہ. جی عطا کریں. ٹھیک ہے، پڑھے اشارت میں. آپ کا ویڈیو پھر بند ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مطلب سے پہلے میں ایک آزاد نظم پیش کرنا چاہتی ہوں اگر اجازت ہے تو. جی پڑھیے گا، لیکن ویڈیو آن کیجئے اپنا. کیمرہ پھر اپنا آف ہو گیا. شاید کیمرے کے اس میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے، وہ زوم سے. نہیں وہ ریکارڈنگ میں نے بتایا نا اوپر. ہاں بہتر ہے. مطلب نیٹ پیک. جی پڑھیے گا. ہاں پڑھو. جی ہم ایک غزل سے ہی آغاز کرنا چاہیں گے. جی شاخ سے جو ٹوٹ کر پتا گرا دہلیز پر، شاخ سے جو ٹوٹ کر پتا گرا دہلیز پر،
सनसनाती आ गई पागल हवा दहलीज पर। वाह, सनसनाती आ गई पागल हवा दहलीज, बहुत अच्छा है। पागल हवा दहलीज पर। बहुत उसकी आमद की खबर से, उसकी आमद की खबर से दिल सरापा गुल हुआ। उसकी आमद की खबर से दिल सरापा गुल हुआ। रख दिया मैंने जलाकर एक दिया दहलीज पर। बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शेर। वाह वाह। कौन था वो जिसने आकर, कौन था वो जिसने आकर ये मुझे तोहफा दिया। कौन था वो जिसने आकर ये मुझे तोहफा दिया। फूल ताजा तोहफा दिया। फूल ताजा किस लिए रखा गया दहलीज पर। फूल ताजा किस लिए रखा गया दहलीज पर। बहुत खूबसूरत शेर। वाह 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 वाह। शेर। काश अगर वीडियो वाला कैमरा ऑन होता तो शेर और अच्छा हो जाता। जी पढ़िएगा। आने वाला आ ही जाएगा मेरे घर की तरफ। आने वाला आ ही जाएगा मेरे घर की तरफ। खत्म हो जाता है हर एक रास्ता दहलीज पर। बहुत सुंदर शेर। आने वाला आ ही जाएगा मेरे घर की तरफ। खत्म हो जाता है हर एक रास्ता दहलीज पर। बिनते हवा को सिखाती हूँ सबक इखलाक का। बिनते हवा को सिखाती हूँ सबक इखलाक का। और देती हूँ सबक सबको नया दहलीज पर। और देती हूँ सबक सबको नया दहलीज पर। वाह। शाख से जो टूटकर पत्ता गिरा दहलीज पर। सनसनाती आ गई पागल हवा दहलीज पर। वाह बहुत अच्छे, बहुत। डॉक्टर निगार सुल्ताना साहिबा, फौजिया साहिबा, वीडियो ऑन कीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो इसमें जो बंद वीडियो होता है तो वो बड़ा एक अजीब लगता है। रिकॉर्डिंग में फिर बात नहीं बन पाती। हाँ, तमाम वीडियो ऑन हो तो वीडियो एडिटिंग करते हुए भी दिल लगता है। जी जी गौर से पढ़े। और एक पढ़े जी। और एक गजल का मतलब यूं है। मैं अपने शहर तमन्ना की रह गुजर में हूँ। मैं अपने शहर तमन्ना की रह गुजर में हूँ। हर एक लम्हा किसी सोच के सफर में हूँ। हर एक लम्हा किसी सोच के सफर में हूँ। शहर तमन्ना की रह गुजर में। कहाँ कहाँ ना गई उसको ढूंढने के लिए। कहाँ कहाँ ना गई उसको ढूंढने के लिए। मैं अपने इश्क के जादू भरे नगर में हूँ। वाह वो मुझको ढूंढने निकला मगर ना पाएगा। वो मुझको ढूंढने निकला मगर ना पाएगा। कहाँ तलाश करे मैं तो अपने घर में हूँ। वाह वाह वाह। कहाँ तलाश करे मैं तो अपने घर में हूँ। बहुत अच्छा है। मुसाफत से मैं गुजर आए। बहुत तवील मुसाफत से मैं गुजर आई। मगर मैं अब भी थकन के उसी असर में हूँ।
मगर मैं अच्छा अब भी है। थकन के उसी असर में हूँ। वाह। तू अपने दिल से मुझे दूर कर नहीं सकता, छुपी हुई मैं तेरे गोशे जिगर में हूँ। वाह। वाह। मक्ता यूं है, खतूत उसने मेरे गौसिया जला डाले, खतूत उसने मेरे गौसिया जला डाले, वो मुझको भूल भी जाए मगर नजर में हूँ। वाह। वो मुझको भूल भी जाए मगर नजर में हूँ। वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया गौसिया सईद साहबा। ये थी कोलकाता से गौसिया सईद। बहुत खूबसूरत सुनाया। अल्लाह से दुआ है कि इन्हें मज़ीद कामयाबी अता करे। आमीन। और अब मैं आवाज दूंगी भोपाल से सबिया साहिबा को। उनका मुख्तसर सा तारुफ पेश करती हूँ कि ये भोपाल से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी तालीम एमए इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा इन्होंने उर्दू लिटरेचर में भी एमए किया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में तदरीस से वाबस्ता है। इनका एक गज़ल सदफ के नाम से 2018 में शाया हो चुका है और उर्दू कवायद पर मज़ामीन किताब भी 2018 में शाया हो चुकी है। इन मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 2019 में शिफा ग्वालियरी सूबाई अवार्ड से नवाजा है। इनका बहुत ही खूबसूरत अशार एक रुबाई में शेयर करती हूँ। सबिया सदर साहबा का एक रुबाई के आंखों से जरा आंख मिला के देखा, आंखों से जरा आंख मिला के देखा, फिर दिल को भी आईना बना कर देखा, देखा तो नजर आया पसे अक्स तू ही, देखा तो नजर आया पसे अक्स तू ही, चेहरे से जो चेहरे को हटा कर देखा, देखा तो नजर आए पसे अक्स तू ही, चेहरे से जो चेहरे को हटा कर देखा। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी मोहतरमा। सदर मोहतरम की इजाजत से रुबाई से ही शुरुआत करती हूँ कि जी हाँ बिल्कुल हाजिर हूँ। और सदर मोहतरमा की इजाजत से रुबाई से ही शुरुआत करती हूँ कि मरमर के भी जीने का हुनर रखा है, मरमर के भी जीने का हुनर रखा है, रुक रुक के भी जारी ये सफर रखा है, मरमर के भी जीने का हुनर रखा है, रुक रुक के भी जारी ये सफर रखा है, तूफान में जलाए रखी शमय हस्ती, तूफान में जलाए रखी शमय हस्ती, कब यास की चौखट पे ये सर रखा है, कब यास की चौखट पे ये सर रखा है। और बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी हेलो। हाँ बिल्कुल सही आ रही है। ओके। और एक और रुबाई पेश करती हूँ क्योंकि शायरात का मुशायरा है तो तमाम शायरात की नज़्म के एक रोज समंदर से जो उलझा दरिया, एक रोज समंदर से जो उलझा दरिया, तो टूक समंदर से ये बोला दरिया, तू सूख चुका होता न जाने कब का, आगोश में तेरे जो न होता दरिया, आगोश में तेरी जो न होता दरिया। बहुत शुक्रिया। और पता पेश करती हूँ कि तीरगी अपनी जगह है, रोशनी अपनी जगह, तीरगी अपनी जगह है, रोशनी अपनी जगह, जुल्मते शब जुगनुओं की पैरवी अपनी जगह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुशियों में बहुत उम्दा शेर। वाह 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 वाह। इसको मोहतरमा फिर पढ़िएगा। तीरगी अपनी जगह है, जी बिल्कुल, तीरगी अपनी जगह है, रोशनी अपनी जगह, जुल्मते शब जुगनुओं की पैरवी अपनी जगह, आपकी खुशियों में शामिल है तो क्या कुछ गम नहीं, आपकी खुशियों में शामिल है तो क्या कुछ गम नहीं, बारे गम अपनी जगह है और खुशी अपनी जगह, बारे गम अपनी जगह है और खुशी अपनी जगह। बहुत शुक्रिया। क्या क्या कहने, बहुत
बहुत उम्दा बहुत शेर, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। और बहुत गजल का उम्दा। मतला हाजिर जी खिदमत के, इरशाद। ये हमारी सादा लोही किसको क्या समझा किए, ये हम्म, हमारी सादा लोही किसको क्या समझा किए, जिंदगी भर पत्थरों को आईना समझा किए, वाह जिंदगी वाह भर वाह, पत्थरों को पत्थरों को आईना आईना समझा समझा किए। के। वाह वाह। और फिर देखिए कि हम अना की जंग भी जीते हैं खुद को हार कर, हम अना की जंग भी जीते हैं खुद को हार कर, जाने क्यों कुछ लोग हमको बेअना समझा किए, क्या जाने क्यों कहने हैं, कुछ लोग क्या कहने हैं। बेअना बहुत वाह समझा किए। बहुत वाह खूब। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और एक तलमीन का शेर है कि एक तजल्ली की झलक थी होश खो बैठे कलीम, एक तजल्ली की झलक थी होश खो बैठे कलीम, वो शुआए नूर को ही इंतहा समझा किए, वो शुआए वाह नूर को ही वाह इंतहा वाह समझा वाह किए। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा, वाह बहुत उम्दा। वाह और वाह। कैफियत जब दिल पे गुजरी तब समझ आया हमें, कैफियत जब दिल पे गुजरी तब समझ आया हमें, वरना इस दीवानगी को हम अदा समझा किए, वरना इस दीवानगी को वाह वाह, हम अदा समझा किए। और आग सूरत सामरी पत्थर आजर के पत्थर के खुदा, ये भी तलमीह का शेर है कि आग सूरत सामरी आजर के पत्थर के खुदा, मुशरिकाने दी फना को ही बका समझा किए, मुशरिकाने दी फना को ही बका समझा किए। और मक्का पेश करती हूँ कि नुस्खे सल्ले अल्लाह पास मेरे ऐ सदफ, सुभान अल्लाह नुस्खे सल्ले अल्लाह सुभान अल्लाह पास मेरे ऐ सदफ, हम्म, नुस्खे सल्ले अल्लाह पास मेरे ऐ सदफ, हम तो हर एक दर्द की इसको दवा समझा किए, हम तो हर एक दर्द की वाह इसको वाह दवा वाह समझा वाह किए। वाह वाह बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह। शुक्रिया। और बहुत एक खूब। और गजल पेश करती हूँ, मतलब हाजिर खिदमत है कि इरशाद। इरशाद। कभी जीती कभी ये हारी, कभी जीती कभी ये हारी है, यूं भी ये जिंदगी गुजारी है, अच्छा कभी जीती कभी ये हारी है, यूं भी ये जिंदगी गुजारी है, जारी है। आंसुओं की नमी है पलकों पर, आंसुओं की नमी है पलकों पर, आज फिर गम की आबियारी है, आज फिर वाह गम गम की की आबियारी। आबियारी है। वाह। और शेर देखें कि हमने रखा है मर्तबा कायम, हमने रखा है मर्तबा कायम, ऐसी वैसी नहीं गुजारी है, हमने वाह रखा है मर्तबा कायम, ऐसी ऐसी वैसी वैसी नहीं नहीं गुजारी है। गुजारी है। बहुत उसका लहजा भी शबनमी सा है, उसका लहजा भी शबनमी सा है, उसकी हर एक बात प्यारी है। और शेर देखिए कि राज सारे अया है चेहरे से, राज सारे अया है चेहरे से, और कहते हो राजदारी, राज सारे अया है चेहरे से और कहते हो राजदारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और कोई शिकवा गिला नहीं तुमसे, कोई शिकवा गिला नहीं तुमसे, ये वफाओं की पासदारी है, कोई शिकवा गिला नहीं तुमसे, ये वफाओं की पासदारी है। और शेर देखें कि उसके कूचे का पूछते हो पता, उसके कूचे का पूछते हो पता, खुशबुओं की वो राहदारी है, उसके कूचे का पूछते हो पता, खुशबुओं की वो राहदारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि आईना आईने से पूछता है, आईना आईने से पूछता है, आईने से पूछता है, यार कैसी ये पर्दादारी है, वाह। आईना आईने से पूछता है, यार कैसी ये पर्दादारी है। और मक्का पेश करती हूँ कि सदफ खुद को संभाल कर रखिए, सदफ खुद को संभाल कर रखिए, जख्म गहरा है चोट भारी है, सदफ खुद को संभाल कर रखिए, जख्म गहरा है चोट भारी है। बहुत शुक्रिया। और एक नज्म का भी कहा था फौजिया रिदा साहिबा ने, तो एक नज्म पेश करती हूँ, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। नज्म का उन्वान है ये तय हुआ था, नज्म का उन्वान ये तय हुआ था। हजार आंधी हजार तूफान हजार गर्दिश में जाम आए, ज़माना कितने खिलाफ जाए, हजार आंधी हजार तूफान हजार गर्दिश में जाम आए, ज़माना कितने खिलाफ जाए, हर एक गुलशन हर एक वादी में आके हम तुम मिला करेंगे, ये तय हुआ था। उदास मौसम सुलगती शामें, उदास मंजर दहकती यादें,
खिज़ां रुतों को बहार करने को फूल बनकर खिला करेंगे, ये तय हुआ था। क्या कहना है? वाह वफा के किस्मों, वफा की बातों, वो रस्म उल्फत की दास्तानों में नाम अपना लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। वाह मगर हुआ क्या? ये सारे मंजर बदल गए क्यों, ये ख्वाब सारे बिखर गए क्यों? बहुत शुक्रिया। ये सारे वाह मंजर बदल गए क्यों, ये ख्वाब सारे बिखर गए क्यों, मोहब्बतों के कलाम सारे, गुलाब रंगों के रंग सारे, बहार मौसम के सब नजारे, वो चांद रातों की ताबना की, चपक की सुर्खी उफक की लाली, धनक की सारी ही रंगतों के वो रंग सारे उतर गए कि। कभी वाह ये सोचा है तुमने जाना, कभी ये सोचा है तुमने जाना, तुम्हारे मेरे जो दरमियां हैं वो फासले अब ठहर गए क्यों, वो फासले अब ठहर गए क्यों, वो फासले अब ठहर गए। क्या कहना है? बहुत क्या कहना है? वाह वाह, क्या कहना है? क्या कहना है? माशाल्लाह, बहुत बहुत उम्दा, नवाज़ी। वाह वाह, बहुत खूब खूबसूरत नज़्म, वाह। जी। निगाह माशाल्लाह। बहुत उम्दा उन्होंने आज। आपने सईद की गज़ल जी पढ़वाइएगा। रिकनेक्ट होते हैं तो फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो रिकनेक्ट होते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त नहीं है डिस्कनेक्ट होने में। जी जी जी, अगली शायरा को पढ़वाइए। दोबारा कनेक्ट हो जाते फिर शुरू करते हैं, क्योंकि फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच में। हाँ बता रहे हैं कि 1 मिनट बचा होगा। जी, 1 मिनट। तो निगाह सुल्ताना साहब, आपने गौसिया सईद की शायरी सुनी तो उस पर कुछ अपने ख्याल करें। गौसिया सईद की शायरी कैसी लगी आपको? गौसिया सईद की तो हमने सुना ही नहीं। हाँ जी, डिस्टर्बेंस था, नेटवर्क का मसला था कुछ। जावेद कसीम साहब, आप कुछ फरमाएंगे? चलिए, आपका हुक्म है तो मैं इतना कहूंगा कि यकीनन आज इस अंदाज की शायरी जैसे अभी बहन सबीहा सदर साहिबा ने की है, ये हकीकत है। ये रिवायती शायरी जो खत्म होती जा रही है, आपके गजल के अंदर वो तमाम सिफातें मैंने महसूस की हैं कि जो एक गजल के अंदर होनी चाहिए। आज गजल को सिर्फ इश्क व माशूक तक हमने महदूद करके रख दिया, जबकि हकीकत में गजल जो है वो मुकम्मल अक्कासी का नाम है, मुकम्मल किसी खूबियों को बयान करने का नाम है। तो मैं मोहतरमा सदर साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जैसी खुद शायरा हैं, आने वाली नस्ल में कम से कम ऐसी ही 1-2 शायरा को बनाकर जाएं। हमारे साथ ये भी एक सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है कि जो अच्छे शायर हैं वो कोशिश करते हैं कि अच्छे शागिर्द मिलें, जबकि आज के दौर में शागिर्द और शागिर्दा अच्छे नहीं मिलते, अच्छे बनाने पड़ते हैं। तो मैं फिर अपनी तरफ से भी और आज की बज़्म की सदर मोहतरमा डॉक्टर निगाह सुल्ताना साहिबा की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत नवाज, बहुत नवाज। वो जी अता करें। जी जी, सदर मोहतरमा की इजाजत के साथ अपने चंद शाह अता। जी बहुत शुक्रिया। पहले कुछ मुतफर्रिक़ अशार, इसके बाद एक गजल, मुकम्मल गजल। जी, मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? जी बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। शुक्रिया। ला ताल्लुक कभी होता भी नहीं हमसे, ला ताल्लुक कभी होता भी नहीं हमसे,
لا تعلق کبھی ہوتا بھی نہیں ہے مجھ سے، ہاں بظاہر کبھی کھلتا بھی نہیں ہے مجھ سے. بہت واہ. لا تعلق کبھی ہوتا بھی نہیں ہے مجھ سے، ہاں بظاہر کبھی کھلتا بھی نہیں ہے مجھ سے. اور وہ خدا خود کو سمجھنے لگا شاید اب تو، وہ خدا خود کو سمجھنے لگا شاید اب تو، وہ خدا خود کو سمجھنے لگا شاید اب تو، ساتھ رہتا بھی ہے ملتا بھی نہیں ہے مجھ سے. واہ 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 بہت واہ. ساتھ رہتا بھی ہے ملتا بھی نہیں ہے مجھ سے. بہت اچھا. لا تعلق کبھی ہوتا بھی نہیں ہے مجھ سے، ہاں بظاہر کبھی کھلتا بھی نہیں ہے مجھ سے. وہ خدا خود کو سمجھنے لگا شاید اب تو، ساتھ رہتا بھی ہے ملتا بھی نہیں ہے مجھ سے. واہ. ساتھ رہتا بھی ہے ملتا بھی نہیں ہے مجھ سے. اور چند متفرق اشعار ہیں کہ قریب تر نہیں لیکن کہیں پہ دور تو ہوں، قریب تر نہیں لیکن کہیں پہ دور تو ہوں. واہ واہ. قریب تر نہیں لیکن کہیں پہ دور تو ہوں، شعور میں نہ سہی تجھ میں لا شعور تو ہوں. بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا شعر ہے. واہ 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 واہ. قریب تر نہ سہی قریب تر نہیں لیکن کہیں پہ دور تو ہوں، شعور میں نہ سہی تجھ میں لا شعور تو ہوں، تجھ میں لا شعور تو ہوں. اور تغافلوں کا نہ رکھ سلسلہ دراز کی میں، تغافلوں کا نہ رکھ سلسلہ دراز کی میں، انا پرست نہیں ہاں مگر غیور تو ہوں. بہت اچھا ہے بھائی. کیا بات. واہ واہ واہ. بہت اچھا. اچھا شعر. بہت شکریہ بہت شکریہ. انا پرست نہیں ہاں مگر غیور تو ہوں، تغافلوں کا نہ رکھ مجھ سے سلسلہ تو، تغافلوں کا نہ رکھ سلسلہ دراز کی میں، انا پرست نہیں ہاں مگر غیور تو ہوں. واہ واہ واہ. بہت عمدہ ہاں شعر. مگر واہ غیور واہ تو واہ. ہوں. کیا کہنے. اور آئینے تجھ میں سراپا نہیں دیکھا میں نے، آئینے تجھ میں سراپا نہیں دیکھا میں نے، آئینے تجھ میں سراپا نہیں دیکھا میں نے، خود کا خود سے ہی تماشا نہیں دیکھا میں نے. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. خود کا خود سے ہی تماشا نہیں دیکھا میں نے، خود کا خود سے ہی تماشا نہیں دیکھا میں نے. اور شعر بطور خاص کی تشنگی کیا ہے کبھی پوچھ میری آنکھوں سے، تشنگی کیا ہے کبھی پوچھ میری آنکھوں سے. کیا کہنے. تشنگی کیا ہے کبھی پوچھ میری آنکھوں سے، خواب میں بھی کبھی دریا نہیں دیکھا میں نے. واہ. کیا کہنے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. خواب میں بھی کبھی دریا نہیں دیکھا میں نے. دریا نہیں دیکھا میں. واہ حساس شعر ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. خواب میں بھی کبھی دریا نہیں دیکھا میں نے. اور منتشر میں تو میرا عکس مکمل کیسے، منتشر میں تو میرا مکمل کیسے. مکمل کر دے. جی منتشر میں تو میرا عکس مکمل کیسے، آئینے تجھ سے بھی جھوٹا نہیں دیکھا میں نے. واہ. کیا بات کیا بات. واہ 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 واہ. واہ آئینے تجھ سے بھی جھوٹا نہیں دیکھا. بہت شکریہ. آئینے تجھ سے بھی جھوٹا نہیں دیکھا میں نے، منتشر میں تو میرا عکس مکمل کیسے. بہت فرید انداز. واہ واہ. منتشر میں تو میرا عکس مکمل کیسے، آئینے تجھ سے بھی جھوٹا نہیں دیکھا میں نے. آئینے تجھ میں تماشا نہیں دیکھا میں، تجھ میں سراپا نہیں دیکھا میں نے، خود کا خود سے ہی تماشا نہیں دیکھا میں نے. اور ایک مکمل غزل آپ کی نظر. جی غزل کا مطلب ہے کہ کوئی صاحب میں مداخلت کے لیے معذرت چاہوں گی کہ آپ کا تعارف میں نہیں کر پا رہی، تو مختصر سا تعارف پیش کر دوں کہ سارا اقبال صاحبہ کا تعلق رائے بریلی سے ہے. انہوں نے ایم اے کیا ہے اردو مضمون میں، اردو اور ہندی دونوں میں ایم اے کیا ہے.
اور درس تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں اور ماشاءاللہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی نظم کہی اور بہت کم سنی سے شاعری کی طرف ان کا رجحان رہا. باقاعدہ شعرا کوئی خاص استاد تو نہیں ہے لیکن انہوں نے مثلاً شعرا کو پڑھا اور مشاورت قبول کی اور ان کا پہلا مجموعہ کلام زیر ارشاد ہے. ایک بہت خوبصورت سا شعر کا جو میرے پاس ہے کہ کچھ دور تلک تو میرے ہمراہ چلو تم، کچھ دور تلک تو میرے ہمراہ چلو تم، کچھ دیر تلک تو مجھے ہونے کا گماں ہو. بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 واہ. کچھ دور تلک تو میرے ہمراہ چلو تو کچھ دیر تلک تو مجھے ہونے کا. واہ واہ. اور میں اس شعر سے انہیں اگلی غزل کے لیے میں مدعو کروں گی اس ایک شعر کے ساتھ کہ تیرے ہوتے ہوئے بتا مجھ کو، تیرے ہوتے ہوئے بتا مجھ کو میری منزل ہے بے نشاں کیسے. شکریہ شکریہ بہت شکریہ، شکریہ فوزیہ، بہت شکریہ. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں شامل ہو کر، بہت شکریہ آپ سب کا. ہمیں بہت خوشی ہوئی. یقیناً جیسے آج شاعرات آئی ہوئی ہیں، واقعی نظامت آپ ایسی کر رہی ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھی نظامت ہے. ڈسٹرب کرتی ہیں اور میں کچھ نہ کہوں گی تو بہت ناانصافی ہوگی. بالکل میں ضروری ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے، مطلب کچھ حد تک میں کہہ پاؤں ان کے لیے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. واہ واہ واہ. ہماری صدر محترمہ بڑے سکوت کے ساتھ ہیں. آپ اپنی میں بولنے سے زیادہ سننا پسند کرتی ہوں، لیکن آپ صدر بھی ہیں. کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر آپ داد دے تو. جی کیونکہ آپ ٹھیک ہے، وہ آخر میں آپ سب کی رائے پہ، سب کے کلام پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں. کیونکہ ساتھ ساتھ اگر حوصلہ افزائی کریں داد دے تو بہت اچھا لگتا ہے. جی محترمہ عطا کریں. غزل کا مطلب غزل کا مطلب جی تازہ غزل ہے میری کہ کوئی سرحد نہ کسی ملک کے جھگڑے ہوتے، کوئی سرحد نہ کوئی ملک کے جھگڑے ہوتے، کوئی سرحد نہ کسی ملک کے جھگڑے ہوتے، اس سے بہتر تو خدا ہم بھی پرندے ہوتے. کیا بات، بہت خوبصورت مصرع ہے. بہت اس سے اچھا شعر بہتر ہے. خدا ہم بھی پرندے ہوتے. بہت خوبصورت مصرع ہے، بہت خوبصورت. کوئی سرحد نہ کسی ملک کے جھگڑے ہوتے، اس سے بہتر تو خدا ہم بھی پرندے ہوتے. کیا بات، ہم بھی پرندے ہوتے بس. اور مانگتے پیڑ بھی مذہب نہ سکونت کی سند. اچھا، مانگتے پیڑ بھی مذہب نہ سکونت کی سند، جب جہاں چاہتے جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. جب جہاں چاہتے جس شاخ پہ بیٹھے. دیکھیے کیا کیا ہم لوگ کی خواہشات ہیں. مانگتے پیڑ بھی مذہب نہ سکونت کی سند، جب جہاں چاہتے جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے، جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے، اور یوں پھراتی نہ سرابوں میں ہمیں تشنہ لبی. یوں پھراتی نہ سرابوں میں ہمیں تشنہ لبی، کسی دریا کسی چشمے پہ اترتے ہوتے. کسی دریا کسی چشمے پہ اترتے ہوتے. واہ واہ، کیا بات. کسی دریا کسی چشمے پہ اترتے ہوتے، یوں پھراتی نہ سرابوں میں ہمیں تشنہ لبی. کسی دریا کسی چشمے پہ اترتے ہوتے. بہت اچھا ہے. اور فکر جانا نہ ستاتی نہ ہمیں فکر معاش. فکر جانا نہ ستاتی ہمیں نہ فکر معاش. کبھی فکر جانا نہ ستاتی نہ ہمیں فکر معاش، کبھی پریاں کبھی کوکاف کے قصے ہوتے. بہت اچھا ہے. کبھی پریاں کبھی کوکاف کے قصے ہوتے، کبھی پریاں کبھی کوکاف کے قصے ہوتے. اور صبح دم اس کی منڈیروں پہ چہکتے تارا. صبح دم اس کی منڈیروں پہ چہکتے تارا. صبح دم اس کی منڈیروں پہ چہکتے تارا، حسرت دید لیے یوں نہ بھٹکتے ہوتے.
क्या वाह बात है, वाह 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 क्या बात है, हंसते दिल लिए यूं न भटकते होते, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, कोई सरहद न किसी मुल्क के झगड़े होते, बहुत इससे खूब, बेहतर तो खुदा हम भी इससे परिंदे बेहतर होते, तो खुदा हम बहुत भी अच्छा, परिंदे, इससे बहुत बेहतर तो अच्छा। खुदा बात है, हम भी क्या बात परिंदे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, बहुत खूबसूरत गजल, बहुत शुक्रिया, जी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अशार, वाह। वाह बहुत वाह शुक्रिया। बहुत अच्छी गजल पेश की आपने। जी तारिक शुक्रिया। बाल साहबा बहुत, जी मैंने बहुत अच्छे मदामीन और कलमबंद किया अपने अशार में, शुक्रिया बहुत। और आपकी बहुत सोच की गहराई माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मैंने चुन चुन के मोती निकाले हैं अपने अशार में पिरोए हैं। बस दुआ में याद रखें, अल्लाह करम है रब का। जी, और बहुत आपके अच्छे से शेरी ख्याल मजमू को का पेश किया इंतजार, आपने। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सदर साहब, बहुत आपकी शुक्रिया, शेरी आपकी मजमू दुआएं। क्या दुआ है कि आपकी शेरी मजमू जल्द आए और हमें जल्द पढ़ने को मिले आपका बस कलाम, बस दुआ करें जी, इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, जी, अब चूंकि महफिल में सदर साहबा के अलावा मैं बची हूँ, तो मैं अपना कलाम आपसे शेयर करूंगी। बिल्कुल जी इरशाद, फौजिया इकबाल क्या था, अख्तर रिदा की हाल फिलहाल एक वो नातिया किताब मजमू आई है, मजमुआ, जिसका ये आप नाम देख सकते हैं मेरे साहब हाथ में कागज, साहब हाँ। माशाल्लाह, मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। पहली शायरा है जिसकी नातिया कलाम का सादत मजमुआ है, आया। सादत है आपको। अभी मोहतरमा का ये मजमुआ मेरे पास पहुंचा और मैंने हमद बारी ताला पढ़ी। पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि ये जल्दी में पढ़ने की किताब नहीं है, तो मैंने इसको अभी रख दिया है, क्योंकि महसूस ये हो रहा है कि इस छोटी सी उम्र में इस अंदाज की गजल लिखना कोई फन नहीं है। हमद और नाते पाक का लिखना, मनक़बत का लिखना, हाँ वाकई ये एक ऐसी वाकई चीज है कि बेशक जरा सी देर में इंसान ईमान से खारिज हो सकता है, लेकिन हमद एक पाक नुक्ते पे पढ़ने जुड़ा हुआ है सब कुछ। जी हमद पाक पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल। यही महसूस किया कि पूरी किताब ही वो एक जखीरा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैंने हमद पाक अभी पढ़ी है, इंशाल्लाह पूरी किताब भी पढ़ूंगा। तो मैं हमद पाक जो आपने लिखी उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ करता हूँ जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं वो बहुत जल्द साहिब किताब हूँ, और सबसे पहली अपनी जो किताबें हैं वो आमीन नाते पाक ही की किताब आमीन उठाएगा। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन, आमीन। इंशाअल्लाह। वैसे फौजिया की और भी किताबें ज़ेर अशात हैं और वो जल्दी ही मंजर आम पर आने वाली है। जी, दुआ वैसे करें वो आमीन। देखिए हमें तो खबर उस वक्त मिलती है जब मंजर आम पे आ जाती हैं। आप करीब भी रहने वाली हैं तो आपको जल्दी खबर मिल जाती है। कि वो हर रात से वाकिफ है। जी जी जी। अब तो जी, मैं सदर साहबा की इजाजत से फौजिया जिन्होंने कलाम आज पेश तक करें। जो हैं अभी तक तमाम शायरात को पढ़वाया, अब मैं उस शायरा की बारगाह में चलता हूँ और सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि उन्होंने जो हमद मैंने पढ़ी है, तो मैं उन्हें बुलाने के लिए चराग बंद मकाम में जला गया है कोई, चराग बंद मकाम में जला गया कोई, अमीर शहर की नींदें उड़ा गया है कोई, मीर शहर की नींदें उड़ा, और न खौफे मक्तलो कातिल न कत्ल होने का डर, न खौफे मक्तलो कातिल न कत्ल होने का डर, खुमार इश्क का ऐसा चढ़ा गया है कोई, क्या कहते हैं, खुमार इश्क का ऐसा चढ़ा गया है कोई। और बस ये आखिरी शेर फौजिया के लिए जो मैंने हमद पढ़ी है, उसी के
کہ فصیل تشنا لبی اب بھی نامکمل ہے، فصیل تشنا لبی اب بھی نامکمل ہے، اگرچہ کوزے میں دریا سما گیا ہے کوئی، اگرچہ کوزے میں دریا سما گیا ہے کوئی۔ تو انہیں اشعار کے ساتھ فوزیہ اختر رضا صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں، اس یقین کے ساتھ کہ صدر محترمہ داد دیں گی۔ جی، ان کا کہا ایک جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے میرے لیے۔ ماشاء اللہ بہت غور سے سن رہی ہوں مطلب کے کلام۔ تو صدر صاحب کی اجازت سے ایک نظم ٹوٹی ہوئی عورت آپ کی نظر کرتی ہوں کہ وہی دلدوز قصہ ہے، وہی دلدوز قصہ ہے، جہاں عورت ہمیشہ سے کبھی ششدر کبھی بکھری، کبھی سنوری کبھی نکھری، شرائط پر ہوا سودا کئی جاموں سبو ٹوٹے، شرائط پر ہوا سودا کئی جاموں سبو ٹوٹے، کئی راتیں ہوئی کالی، کئی راتیں ہوئی کالی، کوئی دن بھی نہ گزرا چین سے اس کا، محاذ زندگانی پر مگر ثابت قدم ٹھہری، محاذ زندگانی پر مگر ثابت قدم ٹھہری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے عورت کی رواداری، بہت شکریہ، ہے عورت کی رواداری، نبھائی ہے وفاداری، ہے عورت کی رواداری، نبھائی ہے وفاداری، ملا جو کچھ زمانے سے سنبھالا اپنے آنچل میں، کوئی تعویل لا کر دو، کوئی تعویل لا کر دو، کوئی ثانی نہیں اس کا، کھرا ثابت ہوئی ہر آزمائش پر، مگر افسوس کوئی آبرو رکھے، دل مستر میں کوئی جستجو رکھے، درخت دل شکتا ہے کہ اس میں پیار پھلتا ہے، وہی دل دوست قصہ ہے جہاں عورت ہمیشہ سے کبھی ششدر کبھی بکھری، کبھی سوری کبھی نکھلی۔ بہت شکریہ۔ نظم میں سب سے بڑی خوبی جو پیش کی ہے فوزیہ اختر رضا نے، جو تسلسل قائم رکھا ہے، میں اس تسلسل کی الگ سے داد پیش۔ بہت شکریہ۔ اور غزل کے چند اشعار مطلع ہے، کٹ ہی گئی تھی رات میری اندمال میں، کٹ ہی گئی تھی رات میری اندمال میں، تھوڑا جو اس نے ساتھ کبھی اشتعال میں، کٹ ہی گئی تھی رات میری اندمال میں، چھوڑا جو اس نے ساتھ کبھی اشتعال میں۔ من کا شعر ہے کہ دل کو بھی رکھنا پائے کبھی ایک حال میں، دل کو بھی رکھنا پائے کبھی ایک حال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں، دل کو بھی رکھنا پائے کبھی ایک حال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں۔ کیا کہنے، عمدہ مصرع ہے، ایک آئینہ تھا ٹوٹ یہ گیا تدمین کا دیکھ شعر بھال ہے میں، کیا کہنے، کہ دل کو بھی رکھنا پائے کبھی ایک حال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں۔ اور شعر ہے کہ ٹھوکر لگی تو قلب کو احساس یہ ہوا، ٹھوکر لگی تو قلب کو احساس یہ ہوا، رکھنا تھا اپنے دل کو فقط اعتدال میں۔ واہ 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 واہ، رکھنا تھا اپنے دل کو فقط اعتدال میں، بہت اچھا ہے، نصیحت، واہ واہ، بہت نوازیں۔ ٹھوکر لگی تو قلب کو احساس یہ ہوا، رکھنا تھا اپنے دل کو فقط اعتدال میں، جانے سے قبل اس نے کیا وعدہ وفا، جانے سے قبل اس نے کیا وعدہ وفا، شامل رہی خوشی بھی اسی کے خیال میں، واہ واہ واہ، جانے سے قبل اس نے کیا وعدہ وفا، شامل رہی خوشی بھی اسی کے خیال میں۔ اور شعر ہے کہ ایماندار ہو تو کہو کیوں نہ سکھ ملا، ایماندار ہو تو کہو کیوں نہ سکھ ملا، کیا تم نہ پائے اپنا سکون دل کے مال میں، ایماندار ہو تو کہو کیوں نہ سکھ ملا،
क्या तुम ना पाए अपना सुकून दिल के माल में। और शेर है कि दिल चाहता है मुझको मिले ऐसा शख्स भी, दिल चाहता है मुझको मिले ऐसा शख्स भी, गिर जाए जो घनी घनी जुल्फों के जाल में। बहुत दिल चाहता है मुझको गजल मिले का शेर है ऐसा भाई, शख्स वाह भी, वाह वाह वाह। गिर जाए जो घनी घनी जुल्फों के जाल में। बहुत शुक्रिया और मक्ता आपकी नजर करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कि कल तक जो मेरी जात से बेजार थे रिदा, कल तक जो मेरी जात से बेजार थे रिदा, अब ढूंढने लगे हैं मुझे हस्बे हाल में। वाह वाह वाह। कल तक जो मेरी जात से बेजार थे रिदा, अब ढूंढने लगे हैं मुझे हस्बे हाल में। कटी गई थी रात मेरी अंदमाल में, थोड़ा जो साथ कभी इश्तियाल में। बहुत अच्छा। शुक्रिया। बेहतरीन गजल। और ये गजल अगर इजाजत हो तो वक्त तो मैं पढ़ सकती हूँ सदा साहब की इजाजत से। बताओ। गौसिया सईद साहिबा, अपने वीडियो थोड़ा सही करें, आपके बहुत आधा चेहरा नजर आ रहा है आपका वीडियो में। अरे हाँ, जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। तस्वीर आवाज बिल्कुल आ रही है, वो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है इस वजह से। डिस्कनेक्ट भी हो गई थी मैं दोबारा कनेक्ट हुई हूँ। जी 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 बिल्कुल। जी शेर मतलब है कि मंजिलों के लिफ्ट से फिर आशना ही था, मंजिलों से फिर आशना होना ही, मुश्किलों के सामने एक रास्ता ही था, मंजिलों के लम्ब से फिर आशना होना ही था, मुश्किलों के सामने एक रास्ता होना ही था। और एक निशान जो बारिशों का रह गया है आंख में, एक निशान जो बारिशों का रह गया है आंख में, मेरे बस में तो यही तानिहा होना ही था। एक निशान जो बारिशों का रह गया है आंख में, मेरे बस में तो यही एक तानिहा होना ही था। मैंने चाहा था जिसे वो मिल गया आखिर मुझे, मैंने चाहा था जिसे वो मिल गया आखिर मुझे, मेरी किस्मत से यही एक वाकया होना ही था। बहुत शुक्रिया। वाह। मैंने चाहा था जिसे, क्या बात। असल में उनका नेट साथ नहीं दे रहा, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आ गई है, दोबारा आ गई है, ज्वाइनिंग कर लिया। जी हेलो, नेटवर्क का कुछ मसला हो रहा है। हाँ, आपकी आवाज आ रही थी, वीडियो आपकी रुकी हुई थी, लेकिन आवाज मुकम्मल आती रही है आपकी। अभी भी वीडियो रुका हुआ है आपका। मैं वीडियो ऑफ करके पढ़ी हूँ शायद, मतलब मैं वीडियो ऑफ करके पढ़ती हूँ ताकि मसला ना आवाज सुनाई दे रही है। आवाज सुनाई जी, जैसे बेहतर समझे आप पढ़िएगा। शेर है कि मेरी जी सर जी, कि मेरी हालत देख कर कहती है ये दुनिया मुझे, मेरी हालत देख कर कहती है ये दुनिया मुझे, मुख्तलिफ मेरी नजर का जाविया होना ही था। वाह। नेटवर्क की प्रॉब्लम है मुहतरमा के साथ। तो उल्फत से किनारा दे दो हमें सुख चैन जो लूटा है हमारा। करना है अगर आपको उल्फत से किनारा, दे दे हमें सुख चैन जो लूटा है हमारा। इल्जाम मेरे सर पे अभी डाल दो सारे, इल्जाम मेरे सर पे अभी डाल दो सारे, इस सब जुर्म हमारे हैं नहीं कोई तुम्हारा, सब जुर्म हमारे हैं नहीं कोई तुम्हारा। वाह।
महंगाई में होता नहीं मेरा भी गुजारा, महंगाई में होता नहीं मेरा भी गुजारा, इज्जत तो बचा ले मेरी ऐकाश खुदारा, इज्जत तो बचा ले मेरी ऐकाश खुदारा। शेर सुनिएगा। शेरों की बदौलत, शेरों के बदौलत हमें इज्जत मिली ऐसी, महफिल में जो कहते हैं वो पढ़ने को दोबारा, महफिल में जो कहते हैं वो पढ़ने को दोबारा। वाह वाह वाह। कब तक के करें तुमसे अभी फोन पे बातें, कब तक के करें तुमसे अभी फोन पे बातें, बिन तेरे मेरा होगा कहाँ अब तो गुजारा, बिन तेरे मेरा होगा कहाँ अब तो गुजारा। उल्फत भी करे हमसे तो एहसान जताए, उल्फत भी करे हमसे तो एहसान जताए, गैरत को मेरी होगा कहाँ अब ये गवारा, गैरत को मेरी होगा कहाँ अब ये गवारा। फिर हमसे अदावत भी उसे हो गई शायद, फिर हमसे अदावत भी उसे हो गई शायद, आईने भी लेता नहीं अब अक्स हमारा, आईने भी लेता नहीं अच्छा शेर है, अक्स हमारा। पूरा शेर है, इसको फिर पढ़िएगा। वाह वाह वाह। फिर हमसे अदावत भी उसे हो गई शायद, फिर हमसे अदावत भी उसे हो गई शायद, आईने भी लेता नहीं अब अक्स हमारा। करना अगर चाहो तो, मक्ता का शेर है, कुछ करना अगर चाहो तो कर लो भी निगार अब, कुछ करना अगर चाहो तो कर लो भी निगार अब, काबू में नहीं आएगा ये वक्त का धारा। काबू में नहीं आएगा ये वक्त का धारा। एक और गजल पेश करती हूँ, एक और गजल। कलाम पढ़े अभी। मतलब करती हूँ। इरशाद। मुस्कुराना तो एक इबादत है, मुस्कुराना तो एक इबादत है, जो कि इंसान की जरूरत है, जो कि इंसान की जरूरत है। जिंदगानी के इस तलातुम में, जिंदगानी के इस तलातुम में जिंदा रहना भी एक अजियत है, जिंदा रहना भी एक अजियत है। बहुत उम्दा शेर है। कोई शिकवा नहीं है दुनिया से, कोई शिकवा नहीं है दुनिया से, अब मोहब्बत भी एक तिजारत है, अब मोहब्बत भी एक तिजारत है। तुम किसी हाल में चले आओ, तुम किसी हाल में चले आओ, जान और दिल में अभी हरारत है, जान और दिल में अभी हरारत है। वाह वाह वाह। इस सदी में भी आ गए बच्चे, इस सदी में भी आ गए बच्चे, उनको माँ बाप से शिकायत है, उनको माँ बाप से शिकायत है। परवरिश में, बहुत खूब, परवरिश में रही कमी शायद, परवरिश में रही कमी शायद, आज बच्चों में क्यों बगावत है, आज बच्चों में क्यों बगावत है। क्या बात, बहुत हद बेहाल शेर है। वाह 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 वाह। मेरी इज्जत वो खूब करते हैं, मेरी इज्जत वो खूब करते हैं, मेरे कदमों में जिनकी जन्नत है, मेरे कदमों में जिनकी जन्नत है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा शेर। वाह। हाल ऐसी कि देख, चाल ऐसी कि देखते रहिए, एक तूफान एक कयामत है, चाल ऐसी कि देखते रहिए, एक तूफान एक कयामत है। दिल हरासत
آخری شعر ہے، دل حراست میں بند ہے اس کی، دل حراست میں بند ہے اس کی، پیار میں کیا کوئی ضمانت ہے، پیار میں کیا کوئی ضمانت ہے۔ واہ واہ، مکتا کا شعر ہے، دل کی تختی پہ لکھ دیا ہے نگار، دل کی تختی پہ لکھ دیا ہے نگار، نام اس کا جسے محبت ہے، نام اس کا جسے محبت ہے۔ واہ واہ واہ، ایک نظم پیش کرتی ہوں، بہت پیارا شعر، عطا کر۔ ایک نظم جس کا عنوان ہے خاموشی۔ زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے، زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ نہ آنکھیں تر ہوتی ہیں نہ آہیں سرد ہوتی ہیں، زندگی چپ چاپ دبے پاؤں گزر جاتی ہے، خاموشیاں ماحول پہ طاری رہتی ہیں، خاموشیاں ماحول پہ طاری رہتی ہیں، ایک سناٹا، ایک گہرا سناٹا، اندر اور باہر دونوں ہی جگہ، کوئی خواہش نہ ارمان دل میں، غم کے سوا نہ کوئی مہمان دل میں، دل بھی پتھر کا بنا جاتا ہے، آنکھوں میں ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں، بس دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے، بس دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے اور زندگی چپ چاپ گزر جاتی ہے، آؤ کہ مل کے ہم دونوں، آؤ کہ مل کے ہم دونوں ان خاموشیوں کو توڑ ڈالیں، اپنے خوابوں کو ضیا بخشیں، اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجا لیں، اور اس دل کے دھڑکنے کی صدا کو کم کر کے، اور اس دل کے دھڑکنے کی صدا کو کم کر کے کوئی پیار بھرا نغمہ ہی گا لیں، آہ مگر یہ سب کچھ تمہاری انا کے آگے کیوں کر ہو، آہ مگر یہ سب کچھ تمہاری انا کے آگے کیوں کر ہو، تم نہ آگے بڑھو گے پھر، تم نہ آگے بڑھو گے تو پھر زندگی کا سکوت کیسے ٹوٹے گا، زندگی کا سکوت کیسے ٹوٹے گا۔ بہت شکریہ۔ واہ، بہت عمدہ کلام، واہ۔ جی جابر القاسم صاحب، آپ کیا فرمائیں گے نگاہ سلطانہ صاحبہ کی شاعری کے بارے میں؟ دراصل میں سب سے پہلے تو فوزیہ اختر تمہارا بہت بڑا مشکور ہوں کہ تم نے کئی مرتبہ لب و لہجے پر پروگرام کر دیا ہے، اور ایسی شاعرات کو آپ لا رہی ہیں کہ یقیناً جن کو آج سننا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ آج شاعر بہت ہیں، شاعرات بھی بہت ہیں، لیکن اہل شعور بہت کم ہیں، اور